لیکن اگرچہ ہم خدا کی راست بازی کے ذریعے یسوع مسیح کے کفارہ کے فضل سے نجات پا چکے ہیں، ہم جو اب بھی گنہگار ہیں اپنی طاقت سے خدا سے پوری طرح محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس محبت کی تلاش کرنی چاہیے جو خدا سے محبت کرتی ہے۔ اگرچہ ہمیں فطری طور پر بحیثیت غضب کے فرزند راست باز کہا جاتا ہے، ہم پھر بھی اپنی طاقت سے خدا سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں روح القدس سے معموری اور خدا کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب خدا کا فضل آتا ہے تب ہی ہم خدا کی محبت کو تلاش کر سکتے ہیں اور خدا سے پیار کر سکتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ دعا۔ خدا کے ساتھ چلنا حصہ 1۔ دعا 10۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے حصہ 4۔ پاکیزگی کی تلاش۔ خدا کے فرزندوں کی جو خدا کی راست بازی کے ذریعے زندگی کا مقصد پاکیزگی ہے، یہ اس زمین پر کامیابی یا دولت یا شان و شوکت کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسی چیزیں وہی ہیں جو غیر قومیں تلاش کرتی ہیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ اس لیے خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، ہمیں پاکیزگی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہماری فطرت پاکیزگی کو رد کرتی ہے اور اسی جگہ واپس جاتی ہے جہاں ہم نے کیا کی تھی۔ لہٰذا ہمیں لازم ہے کہ ہم پاکیزگی کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم ہمارے پاک بننے کے لیے خدا کا جوش جانتے ہیں تو ہمیں بھی اس پاکیزگی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایک بار پھر خدا کے لوگوں کا خدا اور اس کی مرضی پر توجہ نہ دینا اور صرف دن رات اپنی خواہشوں پر قائم رہنا غیر قوموں کا سے پیوستہ ہونا ہے، خدا کے فرزندوں کی دعا نہیں۔ خدا ہمارا چرواہا اور یسوع اچھا چرواہا ہماری ضرورتوں کو ہم سے کہیں زیادہ درست طور پر جانتا ہے اور ہمیں اچھے راستہ کی طرف لے جاتا ہے۔ فضل کے لیے تلاش کرو اور ایمان کے لیے ڈھونڈو۔ پرانے عہد نامہ میں بہت سے ایمانداروں نے فضل کے لیے دعا کی۔ یسوع اس فضل کے موضوع کے طور پر آیا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کی بادشاہی کا آنا اور روح القدس کا آنا فضل کا آنا ہے۔ وہ فضل یسوع مسیح اور یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا۔ فضل خدا کا ایک مفت تحفہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اپنے اعمال اور خوبیوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی لیے یہ فضل ہے۔ اسی لیے بحیثیت مسیحی خدا کی تلاش کریں، اپنی زندگیوں میں خدا کی بادشاہی آنے کے لیے تلاش کریں اور روح القدس کی معموری کی تلاش کریں۔ مسیحیوں کو خدا کا فضل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روح القدس سے جو ہم میں پہلے سے موجود ہے اپنی زندگی میں پوری معموری سے کام کرنے کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فضل سے جو کچھ ہمیں دیا جاتا ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟
जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फील फोर चिल्ला कर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। मसीहियों को खुदा के फजल से दिए गए ईमान की तलाश करनी चाहिए। हमें ईमान लाने के लिए हमारा खालिक, कादिर मुतलक और कामिल खुदा हमारा बाप और पूरी तरह से हमारी देखभाल करता है। फजल और ईमान के लिए दुआ करने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा लादीनी दुनिया में रहने के लिए कुव्वत की तलाश नहीं कर रहे और ना ही इस दुनिया में दुनिया से ज्यादा लुत्फ उठाने की अहलियत की तलाश करते हैं। हम दुनिया में है, लेकिन ये दुनिया अब्दी जगह नहीं है जहाँ हम रहेंगे, और लिहाजा हमें ईमान के लिए दुआ मांगनी चाहिए जिसमें हम उम्मीद से ये यकीन रखते हुए कि खुदा की अब्दी बादशाही हमारे साथ है रह सकते हैं। अगर एक शख्स जो उस फजल के लिए दुआ करे और उस ईमान की तलाश करे तो वो खुदा का फर्जंद है। तब जो वो मांगता है खुदा उसे जरूर देगा। ये खुदा का अहद है। खुदा की मोहब्बत की तलाश करना। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो ये वाज़ेह और अब्दी हकीकत है कि खुदा हमें प्यार करता है, और पूरी बाइबल कितना ज़्यादा इस बात का रिकॉर्ड है कि हमारे खुदा ने, जिसने हमें मुंतखब किया, खुदावंद खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं, और हमें अपने भले और कामिल फरमान करने की वजह से हमें अपने फर्जंद बना लिया, और वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदावंद फरमाता है, क्या एसो याकूब का भाई ना था, लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी। यहाँ तक कि जब खुदा के लोगों को उनके गुनाहों और हलाकत की सजा दी जाती है, उसके बाद भी खुदा अपनी मोहब्बत का दावा मुसलसल करता रहता है। और आखिरकार खुदा के वक्त ने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजते हुए कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और जाती तौर पर इस जमीन पर आकर उसने खुदा की बादशाही कायम की। हम दुनिया की रविश की और हवा की अमलदारी के हाकिम की पैरवी करते हैं। इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी गुनहगार फितरत की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हमसे खुदा की मोहब्बत का ऐलान तख्लीक से पहले किया गया था, और उसी मोहब्बत से उसने हमारे लिए निजात का मंसूबा शुरू किया। नीज़ वो मोहब्बत कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है जो हमारे अमाल के जरिए चलती है। अगरचे खुदा बाप अपने फर्जंदों को उनके गुनाहों की वजह से अपनी मोहब्बत के साथ सजा दे सकता है, पर खुदा उन्हें उनकी हैसियत से महरूम नहीं करता है। खुदा की तमाम निगहदाश्त का आगाज और इख्तिताम मोहब्बत के साथ है, लिहाजा हमें भी खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें भी खुदा से प्यार करने की तलाश करना चाहिए। ये खुदा का हुक्म है, लेकिन हम उसे अपनी ताकत से नहीं कर सकते। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। बस ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे, और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, ताकि तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुनो और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। खुदावंद से मोहब्बत रखो ऐ उसके सब मुकद्दसों। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है। बाइबल जो वक्त से मावरा है, दुआया सिलसिला हमें क्या दुआ करनी चाहिए जारी है।